Hello everyone, here we are discussing about the topic human pedigree analysis. Before understanding pedigree analysis, we should know what is pedigree. Pedigree, the name, it came from a French word called pedigree. It means a crane's foot because the branches and lines of a pedigree chart resembles a thin crane's leg with its branching toes. And pedigree is a graphical representation of the appearance of a particular trait or disease in related individuals, along with the nature of their relationships. It's a record of inheritance of certain genetic traits for two or more generations, presented in the form of a diagram. Thus, we look at in a pedigree chart, we get an idea about the transfer of the disease that is known as the inheritance pattern. Pedigree chart serve as a reference of social and biological relationships. പെഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആയിരിക്കും. അതിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്പുകളും അതേപോലെ ഡിസീസുകളും പർട്ടിക്കുലർ ട്രേറ്റും ഡിസീസും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളതും കൂടി കാണിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇനി ദർ ആർ സെവറൽ സിമ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട്. ദിസ് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ മെയിൽ ആൻഡ് ദിസ് സർക്കിൾ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ മേറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ മേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ റിലേറ്റീവ്സ് കൺസേജ്നെസ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ പാരൻറ്റ് ആൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ഹിയർ. ഹിയർ ദ first generation is represented in a Roman letter and the second generation. These two Roman letters are represented the generations, and this Arabic numbers is represented symbolizes the birth order. This is the first child, this is the second child, and this is the third child. And this is for monozygotic twins, and this is dizygotic twins and offspring of unknown sex and aborted and diseased offspring, and here unaffected individual, affected individual, and this is the proband. Proband is the first case in the family that was identified. A proband is the affected individual through whom the pedigree is discovered is called the proband. If it is a male, it is called propositus, and if it is a female, it is called proposita. പ്രൊബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫാമിലിയിലെ ഫസ്റ്റ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എഫക്റ്റഡ് ഇൻഡിവിജ്വലിനാണ് പ്രൊബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഫോർ ദ കാരിയർ എസ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ട്രേറ്റ്. പെഡിഗ്രി ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ സ്റ്റഡിങ് ഹ്യൂമൻ ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഡിസീസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൂളാണ്. ഹ്യൂമൻസിലുള്ള ഇൻഹെറിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂളാണ് പെഡിഗ്രി. ദീസ് ഡയഗ്രാംസ് മേക്ക് ഇറ്റ് ഈസിയർ ടു വിഷ്വലൈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്തിൻ ഫാമിലീസ്, പർട്ടിക്കുലർലി ലാർജ് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ഫാമിലീസ്. കുറേ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ജനറേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫാമിലീസിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒറ്റ ഗ്ലാൻസിൽ തന്നെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര പേർക്ക് ഡിസീസ് ഉണ്ട്, റിലേഷൻഷിപ്പും എല്ലാം നമുക്ക് ഒറ്റ ഗ്ലാൻസിൽ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡയഗ്രാം വഴി. Pedigrees are often used to determine the mode of inheritance. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ whether it may be dominant or recessive. It is based on whether the gene in that is transferred dominant or recessive, or whether the gene is present in autosome or sex chromosome. Sex chromosomes means the X chromosome or Y chromosomes. Dominant, it may be dominant or recessive, or it may be autosomal, or it may be sex linked. The goals of pedigree analysis is to help to determine the risk of probability of an affected offspring for a given cross. അതായത് ഒരു എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓസ്പ്രിങ് ഉണ്ടാകാനുള്ള റിസ്ക്, പ്രോബബിലിറ്റി ഉള്ള റിസ്ക് നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റ്, ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ്, പാർഷ്യൽ ഡോമിനൻസ്, സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആൻഡ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ. കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഡിസീസൊക്കെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും ഓരോ ജനറേഷനിൽ നിന്നും അടുത്ത ജനറേഷൻസിലേക്ക് എന്നൊക്കെ. ആ ഒരു ഇൻഹെറിറ്റൻസിന് കുറേ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് മേ ബി ഓട്ടോസോമൽ. ഓട്ടോസോമൽ മീൻസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഓൺ ക്രോമോസോം 1 to 22. നമ്മുടെ നോർമൽ ക്രോമോസോമിൽ 1 to 22 ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിന് ഓട്ടോസോമൽ എന്ന് പറയും. വൈൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് മീൻസ് ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഓൺ ഐദർ എക്സ് ഓർ വൈ ക്രോമോസോം. ഒന്ന് നമ്മുടെ സെക്സ് ക്രോമോസോംസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സിലോ വൈയിലോ ആണ് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. ഇനി ഈ ഓട്ടോസോമിൽ തന്നെ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവും ഉണ്ട്, ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റും ഉണ്ട്, സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അതായത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡിൽ തന്നെ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവും ഉണ്ട്, എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻറ്റും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് വൈ ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും. ഈ വൈ ലിങ്ക്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും മെയിൽസിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ഒരു ട്രേറ്റ് ഉള്ളത് മെയിൽസിൽ, അതിലെ വൈ എന്നുള്ളത് മെയിൽസിൽ മാത്രമായിരിക്കും. അപ്പം വൈ ലിങ്ക്ഡ് ഓൺലി സീൻ ഇൻ മെയിൽസ്. ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവിന് എക്സാമ്പിളാണ് PKU, അതായത് ഫീനൽ ക്യൂട്ടിലോണറിയ, ആൽബിനിസം. ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൺകിൻടൺസ് ഡിസീസ്. എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവിന് എക്സാമ്പിളാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ്, ഹീമോഫീലിയ. എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഹൈപ്പോഫോസ്ഫേറ്റിമ.
ഈ കാണുന്ന ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആണോ റിസസീവ് ആണോ അതല്ല വെച്ചെങ്കിൽ സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടൂളാണ്. ഫുൾ ഇതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു എന്താ പറയുക, പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ ടൂളാണിത്. അതായത് നമ്മൾ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എല്ലാ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രനും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു എഫക്റ്റഡ് പാരൻ്റെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും, ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ റിസസീവ് ആയിരിക്കും. റിസസീവ് ആകുമ്പോൾ ജനറേഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യും. അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ജനറേഷണൽ ഡിസീസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജനറേഷണൽ ഡിസീസ് കാണില്ല. ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ജനറേഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ ഓട്ടോസോമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എല്ലാ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനും, അതായത് ബോത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് മേ ബി എഫക്റ്റഡ്. എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ മെയിൻലി മെയിൽസിനായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ ഡോമിനൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഓൾ എഫക്റ്റഡ് മെയിൽസ് ഹാവ് എഫക്റ്റഡ് മദേഴ്സ് ആൻഡ് എഫക്റ്റഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതായത് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മെയിലിനും എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മദറും എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടറും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി റെസസീവ് ട്രേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിനെ, എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫീമെയിൽസിനും എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതേപോലെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൺ ഉണ്ടോ എന്നും ചെക്ക് ചെയ്യണം. ആണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് ആയിരിക്കും. അല്ല എങ്കിൽ ഓട്ടോസോമൽ റിസസീവ് ആയിരിക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈസ് ദിസ്, ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗേൾ ചൈൽഡിനും കാണാം, എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിൽ ചൈൽഡിനും കാണാം. ഇവർക്ക് രണ്ടു പേർക്കും എന്തുണ്ട്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാരൻ്റെങ്കിലും ഉണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെയും നമുക്ക് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാണാം, ഒരു പാരൻ്റും ഉണ്ട്. എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചിൽഡ്രന് ഒരു പാരൻ്റും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഓൾ എഫക്റ്റഡ് ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എഫക്റ്റഡ് പാരൻ്റ് ആണെങ്കിൽ യെസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡോമിനൻറ്റ് ട്രേറ്റ്. നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ഇതൊരു ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി കാണേണ്ടത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണോ, അതായത് സെക്സ് ക്രോമോസോമിലാണോ ഇനി ഓട്ടോസോമിലാണോ എന്നാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ യെസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിലിനെ എഫക്റ്റഡ് മദറും ഡോട്ടറും ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ഇവിടെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മദർ എന്ന് പറയുന്നത്, മെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതിന് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മദർ ഇല്ല, എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോട്ടർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മദർ ഉണ്ട്, ഡോട്ടർ ഇല്ല. ഡോട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മദർ ഇല്ല എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെയിൽസിനും ഓൾ എഫക്റ്റഡ് മെയിൽസ് ഹാവ് എഫക്റ്റഡ് മദേഴ്സ് ആൻഡ് എഫക്റ്റഡ് ഡോട്ടേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും, ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ്. അതേപോലെ ബോത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ആർ എഫക്റ്റഡ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആകുമ്പോൾ മെജോറിറ്റി മെയിൽസിനായിരിക്കും. ബോത്ത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അത് മെയിൻലി എന്താണിത്, ഇറ്റ്സ് എ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് പെഡിഗ്രി ആണ്. ബോത്ത് സെക്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്. ജനറേഷൻ നോട്ട് സ്കിപ്ഡ്, അതൊരു വലിയൊരു പോയിൻ്റാണ്. ജനറേഷൻസ് ഒന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസസീവ് ആയിരിക്കും. വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ്, സ്പോണ്ടേനിയസ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. 50% റിസ്ക് ഫോർ എഫക്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ഇഫ് പാരൻറ്റ് എഫക്റ്റഡ്. ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇഫ് ബോത്ത് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ എഫക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹാവ് ആൻ അൺഎഫക്റ്റഡ് ചൈൽഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി എ ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് പെഡിഗ്രി. അതായത് ബോത്ത് പാരൻസും പാർട്ട്നേഴ്സും എഫക്റ്റഡ് ആണ് എങ്കിൽ അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈൽഡാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അത് എന്താണ്, ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോമിനൻ്റ് മ്യൂട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിലും സ്മോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് റിസസീവ് വൈൽഡ് ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബോത്ത് പാരൻസും ക്യാപിറ്റൽ എ സ്മോൾ എ ആണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ഒരു നോർമൽ ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സും എഫക്റ്റഡ് ആണ്, എന്നിട്ട് ഒരു അൺഎഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡാണ് ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും, ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഇങ്ങനെ ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ട്നേഴ്സാണുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ ഇവിടെ പോസിബിലിറ്റീസ് ഉള്ളത് ഇതേപോലെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇത് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടാവാനും, അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താണ് നോൺ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ ആണ് നോർമൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നോർമൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഈ എന്തായിരിക്കും, ഹെട്രോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് അലീൽസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ്
നോർമൽ ചൈൽഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഹെറ്ററോസൈഗസ് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി എവരി ചൈൽഡ് ഈസ് എഫക്റ്റഡ് ദെൻ ബോത്ത് പാരൻസ് ഷുഡ് ബി ഹോമോസൈഗസ് വിൽ ഹാവ് എല്ലാ ചൈൽഡും ആ പാരൻസിൻ്റെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാരൻസിൻ്റെ എല്ലാ ചൈൽഡിനും അസുഖം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡോമിനൻ്റ് ആയിരിക്കും. ക്യാപിറ്റലെ ആയിരിക്കും. ഡോമിനൻ്റ് ജീനോടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് പെഡിഗ്രിയാണ് അടുത്തത്. ഇത് സെയിം ആണ്. Trait is common in the pedigree and it is found in every generation, and affected individual also transmit the trait is about half of their children. There are few autosomal dominant human disease. നമുക്ക് കുറച്ച് ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻ്റ് ഡിസീസ് ഉള്ളൂ. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എക്കൺഡ്രോപ്ലാസിയ. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ദ ഓട്ടോസോമൽ ഡോമിനൻറ്റിനെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഹണ്ടിങ്ടൺസ് ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ഹാഫ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ വെൻസുലൈൻ വില്ലേജ് ഓഫ് ബറാൻക്യുറ്റാസ് ആർ എഫക്റ്റഡ്. അവിടെയാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഹണ്ടിങ്ടൺസ് ഡിസീസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തത്. ഇനി ഇത് ഏത് ടൈപ്പ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാറ്റേൺസ് ആണെന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്തത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജനറേഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് മേ ബി എന്താണ് എപ്പോഴും റിസസീവ് ആയിരിക്കും ജനറേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട്. അതേപോലെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ എഫക്റ്റഡ് ചൈൽഡിനെ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാദറോ മദറോ ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും റിസസീവ് ആയിരിക്കും. റിസസീവ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പായി. ഇനി ഇതിൽ നോക്കേണ്ടത് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിൽസിനെ എഫക്റ്റഡ് ഫാദറും സണ്ണും ഉണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതിൽ എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫീമെയിലിന് ഫാദറും ഇല്ല സണ്ണും ഇല്ല, ഫാദറില്ല. അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും? സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് അല്ല, ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് പെഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഇതിൽ ബോത്ത് സെക്സ് ആർ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. പേരൻസ് ആർ ഹെറ്ററോസൈഗസ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എഫക്റ്റഡ് ചൈൽഡ് റിസ്ക് ഈസ് 25% ആണ്. അതേപോലെ ജനറേഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് തന്നെയാണ്. ട്രൈറ്റ് ഈസ് റയർ ഇൻ ദ പെഡിഗ്രി. ട്രൈറ്റ് ഓഫൺ സ്കിപ്സ് ജനറേഷൻ. ട്രൈറ്റ് എഫക്ട്സ് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ഈക്വലി. പോസിബിൾ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റിക് ഫൈബ്രോസിസ്, സിക്കിൾ സെൽ അനീമിയ, ഫീനൽ കീറ്റോണൂറിയ. ഇനി ഇതാണ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് പെഡിഗ്രിയാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് പെഡിഗ്രിയിൽ ഇതിൽ മോസ്റ്റ്ലി മെയിൽസ് ആയിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കുമ്പം മോസ്റ്റ്ലി മെയിൽസ് ആയിരിക്കും അവിടെ എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അതേപോലെ റിസസീവ് ആകുമ്പോൾ ജനറേഷൻസ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രൈറ്റ് ഈസ് റയർ ഇൻ ദ പെഡിഗ്രി. ട്രൈറ്റ് സ്കിപ്സ് ജനറേഷൻസ്. എഫക്റ്റഡ് ഫാദേഴ്സ് ഡു നോട്ട് പാസ് ടു ദെയർ സൺസ്. അതായത് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ ഡു നോട്ട് പാസ് ടു ദെയർ സൺ. എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫാദർ അവരുടെ സണ്ണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എന്താണ് രണ്ട് അൺഎഫക്റ്റഡ് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിലാരായിരിക്കും? ഈ മദർ ആയിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചൈൽഡിനെ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക. അതായത് ഇതെപ്പോഴും മദറിൽ നിന്നും സണ്ണിലേക്കാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഡിസീസ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും മദറിൽ നിന്നും സണ്ണിലേക്കായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫീമെയിൽസ് ആർ കാരിയേഴ്സ് പാസ്ഡ് ഫ്രം മം ടു സൺ. മെയിൽസ് ആർ മോർ ഓഫൺ എഫക്റ്റഡ് ദാൻ ഫീമെയിൽസ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? മദറിൽ നിന്നാണ് സണ്ണിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻറ്റ് പെഡിഗ്രിക്ക് എക്സാമ്പിൾ. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രൈറ്റ് ഈസ് കോമൺ ആണ്. അതേപോലെ എഫക്റ്റഡ് ഫാദേഴ്സ് പാസ് ടു ഓൾ ഓഫ് ദെയർ ഡോട്ടേഴ്സ്. ഇവിടെ ഫാദറിൽ നിന്നും എല്ലാ ഡോട്ടറിനും അസുഖം വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ ഫാദറിൽ നിന്ന് ഡോട്ടറാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. എഫക്റ്റഡ് ഫാദർ പാസ് ടു ഓൾ ദെയർ ഡോട്ടേഴ്സ്. മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ആർ ഈക്വലി ടു ബി എഫക്റ്റഡ്. ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ഡോമിനൻറ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫാദറിൽ നിന്നും ഡോട്ടറിലേക്കും, എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഫീമെയിൽസ് അതായത് മദറിൽ നിന്ന് സണ്ണിലേക്കും ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക. ഹീമോഫീലിയാണ് എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് റിസസീവിനെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ. ഇനി വൈ ലിങ്ക്ഡ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രേറ്റ്സ് ഓൺ ദ വൈ ക്രോമോസോം ആർ ഓൺലി ഫൗണ്ട് ഇൻ മെയിൽസ് നെവർ ഇൻ ഫീമെയിൽസ്. അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി മെയിൽസിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വൈ ക്രോമോസോം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മെയിൽസിലായിരിക്കും എഫക്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. ദ ഫാദേഴ്സ് ട്രേറ്റ്സ് ആർ പാസ്ഡ് ടു ഓൾ സൺ. ഫാദറിൽ നിന്നും എല്ലാ സണ്ണിലേക്കും അത് പാസ് ചെയ്യും. ഡോമിനൻസ് ഈസ് ഇറലവൻറ്റ്.
there is only one copy of each Y-linked gene. ഇവിടെ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് പെഡിഗ്രിയിലെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നമുക്കറിയാം എക്സ് വൈ എന്നുള്ള ക്രോമോസോംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഇതിൽ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയ കാരണം കൊണ്ട് ഈ എക്സ് ലിങ്ക്ഡ് നിന്നും എപ്പോഴും ഫീമെയിൽസിലേക്കായിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മെയിൽസ് ആൻഡ് ഫീമെയിൽസ് ആർ ഈക്വലി എഫക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ മെയിൻലി ഫാദറിൽ നിന്നും ഡോട്ടറിലേക്കായിരിക്കും ഡിസീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുക. അവിടെ എക്സ് ആയിരിക്കും ഡോമിനൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇനി മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ജീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആർ ഓൺലി ഇൻഹെറിറ്റഡ് ഫ്രം മദർ. ഇതെപ്പോഴും മദറിൽ നിന്ന് മാത്രമായിരിക്കും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഫാദറിൽ നിന്നും ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇഫ് എ ഫീമെയിൽ ഹാസ് എ മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ട്രേറ്റ്, ഒരു ഫീമെയിലിന് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ട്രേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ഓസ്പ്രിങ്ങുകൾക്കും എന്തുണ്ടാവും? ഈ അസുഖം ഉണ്ടാവും. ഫീമെയിലിനുണ്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ എല്ലാ ഓസ്പ്രിങ്ങിനും എന്തുണ്ടാവും? ഡിസീസ് ഉണ്ടാവും. ഇനി മെയിലിനാണുള്ളത് വെച്ചെങ്കിൽ അത് ഒറ്റ ഓസ്പ്രിങ്ങിന് പോലും അത് ഇൻഹെറിറ്റ് ചെയ്യില്ല. ഇത് ഫീമെയിൽസിലൂടെ മാത്രമാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയൽ ജീൻസ് എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, ഇൻഹെറിറ്റൻസ് പാസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി യൂസ്ഫുൾനെസ് ഓഫ് പെഡിഗ്രി അനാലിസിസ്. Pedigree analysis is study of pedigree for the transmission of particular trait and finding the possibility of absence or presence of that trait in homozygous or heterozygous state in a particular trait. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ പോലെ ഹോമോസൈഗസ് ആണോ ഹെറ്ററോസൈഗസ് സ്റ്റേറ്റിലാണോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. It is useful for genetic counselors to advise intended couples about the possibility of having children with genetic defects like hemophilia, color blindness, phenylketonuria, sickle cell anemia. നമുക്കറിയാം ചാൻസ് ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി, അതായത് ഡിസീസ് വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കൗൺസിലേഴ്സിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവർക്കത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പെഡിഗ്രി ചാർട്ട് വഴി. Pedigree analysis indicates that Mendel's principles are also applicable to human genetics with some modifications found out later like quantitative inheritance, sex-linked characters and other linkages. It can indicate the origin of a trait in the ancestors. Hemophilia appeared in Queen Victoria and spread in royal families of Europe through marriages. നമുക്കറിയാം ഹീമോഫീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂൻ വിക്ടോറിയയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ്. അത് ആ റോയൽ ഫാമിലീസിൽ മൊത്തം മാരേജസ് വഴി യൂറോപ്പിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെ ഒറിജിൻ ഓഫ് ട്രേറ്റ്, ഏത് ആൻസസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു ഒറിജിൻ ഓഫ് ട്രേറ്റ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ ഹാം എ മാരേജ് ബിറ്റ്വീൻ ക്ലോസ് റിലേറ്റീവ്സ് മേ കോസ്. അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിൽ, അതായത് ക്ലോസ് റിലേഷൻസിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസ് തമ്മിൽ മാരേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. താങ്ക് യു. This is all about human pedigree analysis.